Here, sir. Yes, sir. Here, sir. Straight. Your looks is very beautiful. Sir? So looks is very beautiful. Thank you so much. So thank you so much for coming in Telugu. And అంటే విజయ్ గారు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ఎంచుకున్నారంటే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటారని చాలామందికి ఉంది. అండ్ ఎందుకంటే మీరు కూడా ఒక ఆడియన్గా వెళ్ళారు కాబట్టి. సో ఈ ఫిలింలో మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఏంటి, ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది అని పాయింట్ ఏంటి? So overall the film will keep you engaged while you watch the film. It won't stop, it just keep running. It's like a chasing, and the comedy is there, the love is there, so you'll enjoy watching the film. Not only this point, that one, it's a total fun commercial film it is. ప్రతి యాక్టర్కి ఒక డ్రీమ్ రోల్ అంటూ ఉంటుంది కదా సార్, అలాంటి ఏం లేదు సార్. మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటి? ఏం లేదు సార్ నాకు. ఎవరీ రోల్ ఎందుకంటే బికాస్ see every individual there is a story behind every individual. Okay, you can make anybody as a hero, you can tell anybody's life, and then how you are telling the story, that's most important. So I don't have any particular about characters. Hi Vijay sir. Yeah, hi. I'm Anjali. Yeah, so from the first movie nunchi chuskunte every movie is very engaging and the screenplay was very good and your characterization is very tough. But tell me one thing, elanti characterizations chesinappudu you feel very tough? Which kind of a characterizations that you feel very tough to do? When I was doing Super Deluxe, that was very tough. Doing Seedakadi, that Vidudalai Perumal Vadiyar. Then earlier I did a film called Sumar Munji Kumar. Okay. Balakumar. There are 4-5 characters which I couldn't even understand. In this movie, which scene or which particular expression or schedule you feel very nervous or very tough to All do? the scenes I did with Yogi Babu, I enjoyed so much. To be with him in the set was always fun. So we had a very good time. Done. Vijay sir, here. Hi sir. Hi sir. Sir, నార్మల్గా యాజ్ అంటే ప్యాకాట చాలామంది బాగా ఆడతారు ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ వైడ్ బాగా ఆడతారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది పర్టికులర్గా చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? అండ్ రుక్మిణి వసంత్ గారు ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ దివ్య పిల్లై గారు ఫ్రమ్ కేరళ, బోత్ ఆర్ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్. సో వాళ్ళిద్దరిలో మీకు బాగా నచ్చిన యాక్ట్రెస్ ఎవరు అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎవరు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు? ఇద్దరు నాకు నచ్చింది సార్. ఇద్దరు చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తారు సార్, అండ్ ఇద్దరు సో బ్యూటిఫుల్ సార్. 2 సాంగ్ యాక్చువల్లీ 5 సార్. These two, they 2 and Yogi Babu, totally 5 sir. I love all the 5s. Eagerly waiting for this sir. Thank you so much sir. Divya Pillai garu. Yes sir. Ma'am, మీకు తెలుగులో చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. సో ఆఫ్టర్ తండేల్, మంగళవారం అండ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ హనీ అని ఒక ఫిలిం వస్తుంది కరుణ కుమార్ గారు. సో దాని గురించి ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇందులో చూసి షాక్ అయ్యారు? వాట్ మేడ్ యూ చూస్ దిస్ స్క్రిప్ట్? The story, when sir was narrating the story to me, Aru sir was narrating the story to me, I was laughing. We both were laughing. As he was explaining to me, I was laughing, he was laughing. So it's, and I haven't done a comedy. So an actor's dream is to do different versatile characters, right? Different characters perform panadata, like it's our dream. So when I got this opportunity of doing a light-hearted film, I just jumped into it. And then it was my combination scenes were with Vijay Sethupathi sir, Yogi Babu sir and Rukmini. And even I have with Prithviraj sir also. Avinash sir was there in the movie and I'm so glad that we met. But I had combination scenes with all of them. So I'm like, with such great talents of India, and I could be a part of this movie itself is a blessing. So first the story and then the star cast. So then that's, yeah, thank you so much. Vijay sir. Yes sir. సార్ అంటే పూరి గారితో క్రేజీ కాంబినేషన్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? అంటే బెగ్గర్ మూవీ వచ్చిన తర్వాత కానీ మీతో ఎలా అనిపిస్తుంది? పూరి గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అది బెగ్గర్ మూవీ పూరి సార్ కాంబినేషన్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ పూరి గారు. ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ చేయలేదు, మీరే ఫిక్స్ చేశారా బెగ్గర్ మూవీ?
ఎవరైనా ఏఐలో చేశారు పోస్టర్, అది మనది కాదు. ఓకే. First of all, I respect that man for his sense and the way he wrote the script. And I have seen his films. And the day when he narrated the script, actually I thought we'll listen the script for 2 days, I thought. So I went to meet sir. I think after dubbing I went to meet sir. So I thought we'll take first half for 2 hours and second half for 2 hours. So we'll listen 2 days. But I think 3.5 hours, it was like so much fun and so good to listen his narration. So I'm waiting for the day to work with him. That man is so good, so great he is. Eagerly I waiting. love the way he narrates the script and he conceived the script. When it will be started, sir? I don't know, sir. Telugu people... Soon, sir. Maybe June we are starting. Next month we are starting, sir. సో చాలా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సార్. పూరి జగన్నాథ్ గారు కాంబోలో మీ సినిమా రావడం అనేది నిజంగా ఒక మిరాకిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. Actually, I am waiting more than the audience, sir, actually, to work with him, seriously. వెయిటింగ్ సార్. Thank you. విజయ్ సార్. హలో Yes. సార్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. బాగున్నారా సార్? నేను బాగున్నా సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు బాగున్నారా సార్? నేను చాలా బాగున్నాను. భోజనం అయింది సార్. అంటే విజయ్ సేతుపతి గారు అంటే ఎప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఉండే వ్యక్తి, ఈరోజు చాలా స్టైలిష్గా స్పెట్స్ పెట్టుకుని. సో ఇది చేయలే సార్? ఓకే సార్. నవ్ సింపుల్ సార్, నవ్ ఐఎమ్ సింపుల్. వేరేమైనా సార్? నో సార్, నో సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రీసెంట్గా మీది విశాల్ గారి, నేను గ్లాస్ పెట్టవచ్చా సార్? నా కళ్ళు డ్రై అయిపోతుంది సార్, అందుకే గ్లాస్ పెట్టాను సార్. ఓకే సార్. సార్ నాకు తెలియదు సార్. సార్ రీసెంట్గా మీ సిగ్గుపడితే చాలా అందంగా ఉంటుంది సార్, ఇంకా ఒకసారి సిగ్గుపడండి సార్. రీసెంట్గా మీది విశాల్ గారిది ఒక ఫోటో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. సో ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు ఇద్దరు దిగిన ఫోటో. సో అంటే ఏం మాట్లాడుకున్నారు? లైక్ ఆయనకి ఈ మధ్య హెల్త్ కూడా సరిగ్గా బాగా సార్. చాలా ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళని అక్కడ చూశాను. ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నారా సార్? ఎప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ అని అడిగాను సార్. దట్స్ ఆల్, వేరే ఏమీ లేదు సార్. పాలిటిక్స్ వస్తారా అని అడిగాను సార్, అంతే సార్. మీరు వస్తారా సార్ పాలిటిక్స్కి? నానా సార్, నాకు రాలేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. విజయ్ సేతుపతి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ నాట్ కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్. ఇక్కడ సార్. హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ సందీప్ సార్. మీరు లెఫ్ట్ రైట్ చెప్తే చాలా బాగుంటుంది సార్. లెఫ్ట్లో చూడండి, రైట్. ఓకే సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్, ట్రైలర్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. అంటే మై డైరెక్టర్ చాయిస్ సార్. ఓకే సార్, మీరు ఒక్కొక్క సినిమాలో మీ యాక్టింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్. అంటే ఈ సినిమా గురించి ఏదైనా సపరేట్గా ప్రిపేర్ అయ్యారు సార్ ఈ యాక్టింగ్ గురించి? సార్ నేనే చెప్తే అది బాగుంటుంది సార్. అది మీరు చూడండి సార్, చూసి చెప్పండి సార్ ఎలా ఉంటుందని. ఓకే సార్. అంటే ఈ సినిమా ద్వారా ఆడియన్స్కి ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారా సార్? సార్ మెసేజ్ అందరికి వాట్సాప్లో దొరుకుతుంది సార్. సో ఏం లేదు సార్. సో మీరు చాలా మెసేజ్ మోటివేషన్ మాట చూసి మీరు టైర్డ్ అయితే ఈ మూవీ చూడండి సార్, చాలా ఫన్గా ఉంది, ఎంగేజ్గా ఉంటుంది సార్. దాంట్లో ఏం మెసేజ్ లేదు సార్. ఓకే సార్. విజయ్ సార్. విజయ్ సేతుపతి సార్. సార్ ఎలా ఉన్నా సార్? నేను బాగున్నా సార్. నిజంగా మీతోటి సైరా నరసింహారెడ్డిలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నాది కూడా చిన్నదే సార్. అయ్యో సార్. సార్ మీరంటే మాకు చాలా చాలా ఇష్టం సార్. మా తెలుగు వాళ్ళకు మీరంటే మా ఇంటి మనిషిలాగా అనిపిస్తారు. మా అన్న అలా ఉంటారు సార్. మీరు చాలా కైండ్ హార్ట్ పర్సన్. మీకు నాన్నవా సార్? సార్ లేదు, తమ్ముడని చెప్పండి సార్, వినడానికి చాలా బాగుంటుంది సార్. మీతోటి ఆ చిన్న టైం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. నా లైఫ్ లాంగ్ మీతో షూట్ చేసినది సైరా నరసింహారెడ్డిలో. అండ్ మీరు మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సార్. కొత్త ఆర్టిస్టులకు మీ స్ట్రగుల్ చూసి మాకు అనిపిస్తుంది, మాకు కూడా ఒకరోజు సక్సెస్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది సార్. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ట్రైలర్ అదిరిపోయింది సార్. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ. డైరెక్టర్ సార్ మీకు మంచి బ్లాక్ బస్టర్ రాబోతుంది. మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి డబ్బు రాబోతుంది. మేడం ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు చిన్న ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ లవ్ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ సార్. విజయ్ సార్. ఐ లవ్ యూ సార్. విజయ్ అన్న. విజయ్ అన్న. ఓకే ఓకే. ట్రైలర్లో చూస్తే కొంచెం హలో ఎస్ సార్. ట్రైలర్లో చూస్తే విజయ్ సేతుపతి గారి బొమ్మ చూసి విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. అంటే ఏంటి పేర్లు కలుస్తున్నాయి, అట్లా విజయ్ దేవరకొండ గారిని తీసుకొచ్చారా ఏంటండి? సార్ ఒకటి స్లోగా మాట్లాడుతున్నారు, వినిపించలేదు సార్.
ట్రైలర్లో మీ బొమ్మ సేమ్ సార్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మీ నైతో మైక్లో ఇంక్రీజ్ చేయాలి సార్. కాదు విజయ్ దేవరకొండలో ఉందంటారు కదా, అంటే పేర్లు కలిసి అయినట్లు విజయ్ దేవరకొండ తీసుకొచ్చారు ఏంటి సార్? ప్రొడ్యూసర్ని అడగండి సార్, ప్రొడ్యూసర్ని అడగండి సార్. సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు ఎందుకని క్వశ్చన్స్. ట్రైలర్ అదంతే, ఓన్లీ ట్రైలర్ అనేది 3 minutes ఓన్లీ ఫర్ సినిమా ఎలా ఉంటుందని ప్రజెంట్ చేయడం అంతే. సినిమా చూసాక